نواب واجد علی شاہ 1822 to 1887 اودھ کے 11ویں اور آخری بادشاہ تھے۔ انہوں نے 1847 سے 1856 تک راج کیا۔ گارڈن ریچ میٹی بروز میں نازاداری امام حسین کی شہادت کی یاد کی پرمپرا کی شروعات نواب واجد علی شاہ کے وہاں آنے کے ساتھ ہی ہوئی، کیونکہ وہ خود اور ان کے ساتھ آئے لوگ اودھ کی شیعہ سنسکرتی، شیعہ کلچر آف اودھ اور اس کی ازداری کی روایت کو ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے یہاں کئی امام باڑے بنوائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم لوگ سبطین آباد ٹرسٹ جو مشہور و معروف ہے شاہی امام بارگاہ کے نام سے، جس کو واجد علی شاہ نے آ کے تعمیر کروایا تھا، آج ہمارے درمیان جو مہمان خاص ہیں جن کا تعارف یہ ہے کہ ان کا نام اسم گرامی جو ہے وہ سید ابن حسن نقوی صاحب ہے، جو یہاں کے آپ سمجھ لیے پی آر او ہیں الحمدللہ۔ تو آج جو ہے وہ ہم ان سے جو ہے مزید تفصیلات فراہم کریں۔ آج جو ہے ہم حسن نقوی صاحب سے یہاں شاہی امام بارگاہ اور جو مٹیا برج میں عزاداری کو فروغ ملا ہے اس کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن نقوی صاحب فرمائیں۔ حسن بھائی یہ بتائیے کہ اس سرزمین کا نام مٹیا برج کیوں ہے اور اس کا دوسرا نام نواب واجد علی شاہ روڈ ہے؟ تو اس کی حقیقت ناظرین کو جو ہے وہ تفصیل سے ذرا آپ بتائیں تو ناظرین کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہاں کی جو عزاداری کو فروغ دیا ہے وہ کس طرح کے یہاں پہ جو عزاداری ہوئی ہے اس کو فروغ ملا ہے۔ بسم اللہ۔ نواب واجد علی شاہ جب مٹیا برج میں تشریف لائے تھے تو یہاں مٹی کا ایک بہت بڑا کودا ہوا کرتا تھا، جسے مٹیا برج منے مٹی کا ایک بہت بڑا پہاڑ ٹائپ کا ایک کودا تھا، تو اس لیے لوگ اسے مٹیا برج، اس زمانے میں یہ ویران علاقہ تھا اور واجد علی شاہ نے اس جگہ کو چنا اور اس کو آباد کیا۔ اچھا، مقامی لوگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ہے سندر بن کا جنگل میرے خیال سے تھا، ایسا مقامی کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے، تو کیا حقیقت ہے اس کی؟ سندر بن یہاں سے 50 کلومیٹر دور ہے، تو سندر بن سے اس کا کوئی تعلق ہے نہیں، کیونکہ واجد علی شاہ اودھ کی سرزمین چھوڑ کر کوئن وکٹوریا کے کورٹ میں انگلستان جا رہے تھے، لنڈن میں اپنا کیس اودھ کا مقدمہ لڑنے کے لیے، کیونکہ غیر جانبدارانہ طور پر جو انگریزوں نے، ایسٹ انڈیا کمپنی نے غلط طریقے سے اودھ کو ان سے چھین لیا تھا، تو انہوں نے جنگ کو نہیں ترجیح دی، بلکہ انہوں نے کوشش یہ کی کہ بنا خون بہے ہم قانونی اور عدالتی مقدمے کے ذریعے اپنے اودھ کو واپس لیں گے۔ دوران سفر جب وہ گومتی کے کنارے سے اپنی کشتی پہ سوار ہو کر انگلستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو وہ راستہ جو تھا وہ کولکاتہ ہوتے ہوئے گزرتا تھا، تو یہ ہگلی لیور سے وہ گزر رہے تھے۔ دوران سفر ان کی طبیعت علیل ہوئی، ان کے کشتی میں جو سوار تھے اس میں طبیب تھے، تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ حکیم کے ذریعے ہی علاج ساتھ ہوا کرتے تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ واجد علی شاہ سے کہ حضور آپ کا سفر جو ہے اس کے آگے اور ہو نہیں سکتا ہے، لہٰذا آپ کو یہاں سے سفر کرنے کی اجازت ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے آپ کی جاں بحق ہو سکتے ہیں آپ راستے میں۔ نقوی صاحب ایک اہم سوال یہ ہے، میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں معذرت، کہ جو تاریخ داں لوگ ہیں انہوں نے جو کتابوں میں تحریر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہیں قید کر کے یہاں لایا گیا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، تاریخ داں جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تاریخ داں کی کتابیں آپ نے پڑھی نہیں ہوں گی۔ جو تاریخ داں ہیں، جو تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ ایک الگ ہے، اور ایک سمجھیے آپ خیالی نہیں خیالی ایک منظر کشی کر کے ایک اسٹوری بنا کر اور ایک کہانی بنا کر ہزاروں لوگ گھوم رہے ہیں لے کر، جن سے حقیقت کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو بکواس کرتے ہیں اور من گڑت ایک کہانی بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں، وہ بالکل تاریخ سے بالکل علیحدی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، علیحدہ ہے۔ طبیبوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں پر قیام کریں اور آپ کو سفر آگے نہیں کرنا ہوگا ورنہ آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ ملکہ کشور جو اس کشتی میں سوار تھیں، اپنے بھائی پرنس سکندر حشمت کو روانہ کر دیا انگلستان۔ وہ یہاں پر
یہ آپ جس کو آپ بچالی گھاٹ کہتے ہیں, وہاں یہ اتر گئے اور انگریزوں نے ان کو یہاں پر اس علاقے سے وہ کیا, کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس علاقے میں رہ سکتے ہیں, کیونکہ تعلقات بہت اچھے تھے. مانے وہ لڑائی والا ماحول تھا نہیں. لڑائی کا ماحول کب آیا؟ یہ ہے 1856 کی بات. بادشاہ یہاں رہنے لگے اور ان کا ماہانہ جو اودھ چھیننے کی بنیاد پر ان کو ایک پینشن انگریز دینا شروع کر دیا کہ آپ کے اخراجات کے لیے جو ہم لوگوں نے مقرر کیا وہ ہم آپ کو دیں گے. اسی دوران بادشاہ نے یہاں مٹے بدھ کو بسانا شروع کیا اور آستے 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 اچانک 1857 اور غدر شروع ہو گئی, جس کو میوٹینی آف 1857 کے نام سے تاریخ میں لکھا گیا ہے. تو وہ 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی. وہاں پر مولوی اشفاق اللہ خان, تاتیا توپ, اور سب سے بڑا جو معاملہ تھا یہ, کیونکہ اودھ جو تھی وہ شیعوں کی حکومت تھی, شیعہ وہاں پر میجورٹی میں تھے اور اودھ کے بادشاہ بھی شیعہ تھے. ظاہر ہے کہ وہاں دارالسلطنت جب ہو اور تمام لوگ منے جتنے عہدیدار ہیں وہ شیعہ ہوں, تو اس میں معاملہ یہاں آ پڑا کہ آصفی مسجد سے حضرت غفرماب علیہ الرحمہ کے بڑے بیٹے, اس زمانے میں حضرت غفرماب کا انتقال ہو چکا تھا, تو ان کے بڑے بیٹے سلطان العلماء سید محمد صاحب اللہ جو میرے جد ہیں, انہوں نے اپنے خدموں سے پورے اودھ کو, لکھنؤ کو متاثر کر دیا اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. اب یہ جو 1857 کی جنگ ہوئی ہے کسی حکومت سے انگریز کی نہیں ہوئی, یہ پبلک ورسز انگریز ہوا. پبلک پوری لکھنؤ کی اودھ کی ٹوٹ پڑی انگریزوں پر اور انگریزوں کو مار بھگایا. اس جنگ کی قیادت جو کی وہ بیگم حضرت محل نے کی, جن کا جنگ آزادی میں بہت بڑا حصہ ہے. بیگم حضرت محل چونکہ واجد علی شاہ کی بیگمات میں سے وہ تھی اور وہ وہاں رہ گئی تھی, وہ بادشاہ کے ساتھ یہاں نہیں آئی تھی. اب جب انہوں نے وہاں پہ حکومت حاصل کی اور اپنے بیٹے کو سید محمد صاحب اللہ سلطان العلماء نے ان کی تاج پوشی کی اور وہ باقاعدہ حاکم ہوئے, ان کا سکہ جاری ہوا. اور اس زمانے میں بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت میں بیٹھے ہوئے تھے دلی میں. اس ٹائم دلی ہاتھ سے گیا نہیں تھا. مغلیہ سلطنت اس زمانے میں 1856 کی بات کر رہے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. تو بہادر شاہ ظفر نے بہت خوشی سے مسرت سے برجس قدر کی تاج پوشی کو سراہا اور ان کی تاج بخشی میں ایک لیٹر لکھا اور لکھ کر یہ ان کو تحفے تحائف کے ساتھ بیگم حضرت محل کے پاس بھیجا اور بادشاہ تسلیم کیا ان کو. ظاہر ہے 8 مہینہ حکومت بھی انہوں نے کی اور اس کے بعد دوسری تاریخ ہے کہ پھر انگریزوں نے بڑی فوج لے کر حملہ کیا اور بیگم حضرت محل لوٹتے ہوئے نیپال چلی گئیں. برجس قدر بھی ان کے ساتھ نیپال چلے گئے. لیکن وہ 8 مہینہ جو قیامت کا گزرا واجد علی شاہ کے, کیونکہ وہاں علم بغاوت بلند ہوا اور آپ کا بیٹا وہاں تخت پہ بیٹھ گیا پھر سے اودھ میں, انگریزوں کو شکست ہوئی. انگریزوں نے ان کو اٹھا کر یہاں پر فورٹ ولیم کے قید خانے میں قید کر دیا واجد علی شاہ کو. واجد علی شاہ نے کہا کہ اس میوٹینی سے میرا کوئی تعلق نہیں, یہ جو وہاں اودھ میں جو بغاوت ہوئی ہے یا جو جنگ آزادی کا بغل پھونکا گیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ کی بیوی نے بغاوت کروائی, قیادت کی, اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ وہاں بادشاہ بنا. برجس قدر صاحب کو وہاں بادشاہ بنایا گیا. تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کانسپریسی میں ہیں کہ نہیں ہیں, اس کو ہم کو انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا اور آپ کو قید میں رہنا ہوگا. تو وہ جو آپ کہتے ہیں کہ جو انگریزوں نے قید کیا, اس صورتحال میں قید, جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ واجد علی شاہ کا کوئی تعلق نہیں تھا, پھر ان لوگوں نے ریلیز کر دیا اور پھر ان کا وہ پینشن وغیرہ شروع ہوا. اس زمانے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہم بہت مستند طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن کچھ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے ماہوار, کچھ کہتے ہیں 3 لاکھ روپے ماہوار. تو 3 لاکھ روپے اس زمانے میں 1857 میں بہت بڑی رقم ہوتی تھی. تو واجد علی شاہ نے یہاں تعمیرات شروع کی, 17 پیلیسز بنائے دریا کنارے, منے ہگلی کے ندی کے کنارے. سب سے پہلا انہوں نے کون سا مطلب تعمیر کیا ہے عمارت کو؟ تعمیرات تو اگر آپ مذہبی اعتبار سے کہیے گا تو قصر البقا کا امام باڑہ پہلے وہ پہلا امام باڑہ ہے یہاں کا. واجد علی شاہ 30 سال رہے ہیں مسلسل مٹیا بدھ, اور سمجھیے آپ 10 سال لگا اس امام باڑے کو بنانے میں واجد علی شاہ. یہ 1866 میں بن کے تیار ہوا.
यहाँ पे वो हुकूमत भी करते थे? हुकूमत नहीं होती थी यहाँ, अच्छा वो तो रहते थे, हुकूमत का यहाँ कोई माने वो तस्वुर ही नहीं था। अच्छा, जो हमारे पीछे साइड में से कुछ जो चीज बनी हुई है, जो मुजस्समा बना हाँ। हुआ है, तो ये किसकी याद में बनी है और किस लिए बनी? क्योंकि जो भी चीज नवाबीन ने बनाई है किसी न किसी की याद में ही तामीर करवाई है। नहीं, ये असल में 1974 में 1974 में जब बिरजिस कदर की फैमिली को सिप्तानाबाद ट्रस्ट की क़यादत सौंपी हुकूमत मगरबी बंगाल में, तो बिरजिस कदर साहब के पोते प्रिंस मेहर कदर साहब के बेटे प्रिंस अंजुम कदर साहब ने वो जो चेयरमैन बन के यहाँ सिप्तानाबाद ट्रस्ट के आए, तो उन्होंने अपनी दादी की याद में, फ्रीडम अच्छा। फाइटर बेगम हजरत महल की याद में ये एक यादगार बना। अच्छा, ये प्रिंस अंजुम कदर साहब की बनवाई जी। इसमें मेन नकवी साहब ये बताइए कि ये जो सरजमीन मटिया बुर्ज है, तो यहाँ पे वाहिद अली शाह से पहले तो आज़ादारी नहीं होती थी। वाहिद अली शाह आने के बाद आज़ादारी को कैसे यहाँ पे फरोग मिला और कब इसकी शुरुआत हुई, और कितने आज़ा खाने जो हैं वो वाहिद अली शाह ने बनाए हैं, और कौन कौन से जुलूस जो हैं वाहिद अली शाह ने यहाँ से बरामद करवाए हैं? ये हम तो पूरी तारीख की एतबार से हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि वाहिद अली शाह से पहले यहाँ पे आज़ादारी थी कि नहीं थी, ये कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि इस वीरान इलाके को आबाद करने के बाद ही ये लोगों की नजर में आया और लोगों ने जाना कि मटिया बुर्ज है। तो उस जमाने में इससे पहले शियान अली थे कि नहीं थे, यहाँ अहले बैत के चाहने वाले थे कि नहीं थे, आज़ादार थे कि नहीं थे, ये हम कह नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन आज़ादारी की शुरुआत तो वाहिद अली शाह ने यहाँ की बराह रास्त, इमाम बाड़े तामीर कराए। और आपको पता है कि वो मुहर्रम में 7 मुहर्रम को आमतौर पे शियों में मन्नत पहनी जाती है, तो पहली मन्नत जो वो वाजिद अली शाह ने पहनी थी वो कसुलबुका के इमाम बाड़े से। तो इससे पता ये चलता है कि अगर शाही इमाम बाड़ा उस जमाने में बना हुआ होता तो जाहिर है वो शाही इमाम बाड़े में मन्नत पहनते, लेकिन तारीख ये बताती है कि वाहिद अली शाह 7 मुहर्रम को कसुलबुका से मन्नत पहन कर निकलते थे। तो इससे पता चलता है कि शाही इमाम बाड़े से पहले उन्होंने कसुलबुका के इमाम बाड़ा तामीर किया। तो ये इमाम बाड़ा बहुत ही शान व शौकत से यहाँ पे आज़ादारी का फ़रोग़ हुआ। लोग चूँकि वाहिद अली शाह से मोहब्बत करने वाले लखनऊ से मटिया बुर्ज में आना शुरू हो गए। अच्छा, इसी सबब जो है लखनऊ, ये सरजमीन को सानिया लखनऊ सानिया लखनऊ इसलिए कहा गया कि यहाँ जो लोग आके शुरफा उदबा उस जमाने के शोहरा जितने माने वाहिद अली शाह के चाहने वाले थे, जब उन लोगों ने सुना कि बादशाह अवध जो है बादशाह अवध अब मटिया बुर्ज, उन लोगों को तो ये पता था कि वो इंग्लिस्तान गए हैं, लेकिन ये खबर पहुंचते पहुंचते तो काफी वक्त लगता था। उस जमाने में तो इंटरनेट जमाना नहीं था, ना मोबाइल फोन था, ना टेलीफोन था। तो लोगों को बहुत दिनों के बाद पता चला कि वाहिद अली शाह तो वहाँ कलकत्ते की सरजमीन मटिया बुर्ज में कायम है, वहां रह रहे हैं, वहां कयाम किया हुआ उन्होंने। तो लोगों को जैसे मालूम हुआ तो वहां से हिजरत करके लोग मटिया बुर्ज में आके बसना शुरू हो गए अपनी बादशाह की मोहब्बत। तो वो जो लोग आए उसमें कसरत शियों की थी, हजारों की तादाद में यहाँ के बसना शुरू हुआ। आज़ादारी जो लखनऊ का तर्ज था वो यहाँ शुरू हो गई पूरी इसीलिए खतीब जाहिर है कि आपने किताब पढ़ी होगी और खुद वाहिद अली शाह को जो है अख्तर का तखल्लुस भी मिला था। नहीं, वो तो शायर थे, उनका तखल्लुस था अख्तर नहीं। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि शायर वो जो अब्दुल हलीम शरर लखनवी जिन्होंने गुज़िश्ता लखनऊ किताब लिखी है, और वो किताब मटिया बुर्ज की पूरी तारीख बताती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ रह के वो किताब लिखी थी। डॉक्टर अब्दुल हलीम शरर यहाँ पर द लास्ट फेज ऑफ ओरिएंटल कल्चर के नाम से किताब अंग्रेजी में भी उनकी निकली। तो वो अपने वालिद के साथ यहाँ पर आए थे, उनका 12 बरस का सिन और पूरी जवानी यहाँ जिए और बादशाह को देखा मटिया बुर्ज में और किताब लिखी। उनकी किताब में आपको वो वाहिद अली शाह के बनाए हुए जितने तामीरात हैं उसकी तस्वीरें भी हैं, और उन्होंने सब तस्करा किया है और लिखा है। तो उस जमाने का मामला ये था कि कसरत से शियों की आबादी थी, और यहाँ ये मटिया बुर्ज चूँकि सानिया लखनऊ इसलिए कहलाता था कि वही तहजीब, वही लिबास, वही अंदाज, वही गुफ्तगू, वही लहजा, वही मने अदबी महफिलें,
नशस्तें मुनाकिद होती थी। उसी तरह से यहाँ पर नोज और सोज खानी और आप मरफिया खानी, नौहा खानी, और उसके अलावा मज़हब के एतबार से तो ये सब था ही। साथ ही साथ के वो पूरी लखनऊ इस तरह से वो पतंगबाजी और बटेरबाजी और कंकैयाबाजी, वही घोड़सवारी और ये और वो जो तमाम नवाबीन का शौक था और शुरफा का लखनऊ का, वो तमाम के तमाम मटिया बुर्ज में होना शुरू हो गया। वो दूसरा एक लखनऊ बन गया। अच्छा, इस तो तरह ये से। जो पहला जो शाही जुलूस यहाँ निकला है वो कसरुल बुका से निकला कि शाही इमामबाड़े से? तारीख बताती है कि कसरुल बुका से पहले निकला। पहले ना, जब शाही इमामबाड़ा तामीर हो गया तो सारी आजादारी वो शाही इमामबाड़े में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ 5 जुलूस निकलते थे अय्याम अज़ा में। पहला जुलूस जो है वो जरी का, जो जरी आती थी चांद रात के दिन, 1 मुहर्रम और से लेके 10 मुहर्रम के अंदर 4 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, 7 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को यहाँ से मटिया बुर्ज में जुलूस निकलता है। अच्छा, और एक ये सवाल आपसे करना है कि यहाँ पे जो कब्र है उसके ऊपर जो है, जो खुद वाहिद अली शाह जहाँ पे मदफन है, उसके ऊपर जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी वसीयत थी। तो इसकी हकीकत जरा बताइए। उनकी वसीयत थी अच्छा, वसीयत कि मेरी कब्र पे मौला हुसैन की जरिए अक़दस रखी जाए। इसलिए वो ज़ाहिर है चांदी की खूबसूरत जरी उनकी कब्र में जब से उनका इंतकाल हुआ आज तक है, आज भी है। ज़ाहिर है बहुत मोमिन इंसान थे, नहायती गुनबा परवर, नहायती गरीब परवर, नहायती लोगों के लिए मुखलिस। अब जाहिर है कि एक शायर है तो मिजाज भी शायराना होगा, नफासत तो उनके अंदर थी। लोगों ने उनको बहुत बदनाम किया। वो शेर आप उनका कोई एक शेर अगर याद है तो आप सुना सकते हैं, कोई एक भी शेर? हाँ, जब लखनऊ से वो चले थे अवध से, तो बरजस्ता उन्होंने कहा था रूमी दरवाजे की तरफ देखते हुए कि दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तो ये नवाब वाहिद अली शाह बहुत ही शाइस्ता मिजाज थे और लोगों ने उनको, मौरखों ने अंग्रेजों से बिक कर बहुत गलत बातें उनके मुताल्लिक लिख दी, जबकि ऐसा है नहीं। जब शाही मस्जिद की बुनियाद रखने की बात हुई थी तो उन्होंने ऐलान किया था कि जिसकी कभी भी सुबह की नमाज कज़ा न हुई हो वो आके बुनियाद रखे। पूरे लखनऊ की पूरी यहाँ आवाम मटिया बुर्ज में जो बसी हुई थी, किसी में ये जसारत नहीं थी कि बादशाह के सामने आके ये कह दे कि मेरी सुबह की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। अच्छा, तो ये शाही मस्जिद पूरे मटिया बुर्ज में एक ही शख्सियत थी, वो नवाब वाजिद अली शाह की, जिन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर कह के कहता हूँ कि मेरी नमाज कभी सुबह की कदर नहीं हुई, इसलिए मैं रखूंगा बुनियाद शाही मस्जिद। तो जो आदमी, आप समझ लीजिए, अंदाज देखिए, वही सुबह की नमाज कज़ा नहीं होगी। अगर आप जिसको अय्याश कह रहे हैं, खुदा न खास्ता, जो मौरखीन ने उनके खिलाफ जो लिखा है, उनके मुंह पे ये तमाचा है। अच्छा, सब ये जो सवाल आया तो बड़ा, नाज़रीन आप देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि लोगों ने जो किताबों में लिखा है वो ये लिखा है वाहिद अली शाह को लेके कि वो एक अलग मिजाज के बादशाह गुजरे हैं कि जिनकी 99 बीवियां थी। ये एक जो है तारीख में, और आप ये देखिए बहुत से जगह जो है वो मिसालें दी जाती हैं कि आप वाहिद अली शाह की तरह हैं। तो इसकी हकीकत जरा बताइए, और बेगम हजरत महल और वाहिद अली शाह के दरमियान क्या रिलेशन था, और जो अजवाज हैं जिनका जिक्र आया है कि 99 बीवियां थी, उसकी क्या हकीकत? देखिए, वाहिद अली शाह जब लखनऊ से चले थे तो उनकी जो निकाही बेगमात थी वो तो थी, और उनमें से कुछ लखनऊ रह गई, कुछ यहाँ चली आई। तो वाजिद अली शाह के मुताल्लिक जो आप 99 कह रहे हैं, 99 नहीं, 251 औरतें, अच्छा, जो आज भी हुकूमत के आर्काइव में मौजूद हैं, 251 औरतें हैं। तो उसके पीछे भी एक तारीखी मामलात हैं। वो क्योंकि वो गरीब परवर थे और अंग्रेजों ने उनके अजवाज के लिए मुकर्रर की थी पेंशन, वसीफा, कि आपको इतना वसीफा मिल जाएगा, हर महीने मिलता रहेगा आपके लिए। तो बेगमात के लिए अलग था, माने वो सब कैटेगरी थी। तो जो मुताई औरतें थी उनके लिए अलग थी, वो थे।
तो उस जमाने में ऐसा भी हुआ कि बादशाह के पास कोई आया और आके परेशानी अपनी बयान करने लगा। अब बादशाह को तो लिमिटेड एक पेंशन मिल रही है, उसी से उनको सब कुछ करना है। तो उन्होंने उनसे कहा कि वो ये फला ज़रूरत है, और ये बादशाह ने पूछा, उनके मुंसिर-उद-दौला उनके वजीर हुआ करते थे, कहा इनसे पूछिए कि इनके घर में कोई अगर औरत है और जो जिसकी शादी नहीं हुई हो, तो उसको आप चाहें तो मेरे हरम में उनका नाम इंदराज करवा, जिसकी वजह से उनको पेंशन, जिसकी वजह से उनको अंग्रेज पेंशन देना शुरू कर देंगे कि भाई ये वाहिद अली शाह के अज़वाज में मुताई हैं, पूर्ववती से दूर रहे, उनको पैसा मिले। वाहिद अली शाह ने मैंने ये इन औरतों को देखा भी नहीं कभी। अच्छा, बहुत ऐसी औरतें देखा भी नहीं, जानते भी नहीं थे, खाली रजिस्टर्ड है ताकि रजिस्टर्ड हो ताकि उनका घर चले और उनको परेशान। भाई उनकी खुद की बेगमात तो थी ही, वो माशाल्लाह, और उनकी औलादें आज भी हैं, कई ब्रांचेस हैं। जो उनकी एक ज़ौजा की बेगम हजरत महल, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है जंग आज़ादी में। जंग आज़ादी में तो पूरे हिंदुस्तान की शान है। आज हम शियाने अली जो इज्जत की निगाह से इस माने पुराशोभ दौर में देखे जा रहे हैं, तो वो सिर्फ बेगम हजरत महल की वो क़यादत को रखते हुए कि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहना पड़ा, रिकॉर्ड आप कहिएगा तो हम वीडियो दे देंगे आपको, कि आप लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूं और मुसलमानों से दूर रहता हूं। आप लोगों को गलत फहमी है, मैं इस वतन परस्त मुसलमानों का मद्दा हूं, उनका दोस्त हूं, और मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। तो उन्होंने 2-3 नाम लिए थे, उसमें कहा कि मुसलमानों के लिए, मेरे लिए बायस फख्र है कि मैं उस सरजमीन में रहता हूं जहां बेगम हजरत महल थी, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई ली। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट के सेशन में कहा है, फुल हाउस में, सबके सामने। हाँ, इतनी बड़ी बात, अरे इतनी बड़ी बात कही। उसके बाद उनके नाम पे डाक टिकट निकाले, उनके नाम पे स्कॉलरशिप निकाली, और बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप फॉर द माइनॉरिटी, वो माने गर्ल्स, एंड वो चालू है, आज भी जारी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक हॉल का नाम बेगम हजरत महल के नाम से रखा। इतना बड़ा वहाँ बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ में बनाया यूपी गवर्नमेंट। आज अब बताइए ना, जैसे यहाँ ब्रिगेड होता है, हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, तो लखनऊ में ब्रिगेड जैसा ग्राउंड कौन सा है? वो बेगम हजरत महल पार्क है। अच्छा, वहाँ तमाम तारीखी चीफ मिनिस्टर और बड़ी बड़ी पार्टियों की मीटिंगें होती हैं, तो बेगम हजरत महल पार्क में होती हैं। तो बेगम हजरत महल बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है कि उन्होंने अपनी बेहतरीन क़यादत से अवध को छीना अंग्रेजों को। जहाँ तमाम की तमाम रजवाड़े, तमाम के तमाम नवाबीन, तमाम के तमाम ताल्लुक़ेदार अंग्रेजों से शिकस्त खा रहे थे, वहाँ एक क़यादत, एक औरत ने इतनी बड़ी अंग्रेजों को धूल चटा दी और अपनी हुकूमत वापस छीन ली। शिकस्त कहीं तो हुई नहीं, शिकस्त हुई तो वो अवध में हुई। तो बेगम हजरत महल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। ये जो एक लोगों ने मुगालता किया है, गलत फहमी लोगों में बढ़ा दी है, और ये जो तारीख लिखी है ये बिल्कुल गलत है। गलत है भैया, एकदम बिल्कुल गलत है। वाहिद अली शाह एक बेहतरीन इंसान थे, एक पाकीज़ा इंसान थे, बहुत परहेजगार, मुखलिस, गरीब परवर। आप जितने अल्फाज अच्छाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तमाम उनकी शख्सियत पर आकर। तो ये जो इनको बदनाम किया जा रहा है, इसकी कोई वजह आप बता सकते हैं, जैसे आपके नजरिए के हिसाब से कि लोगों ने क्यों ऐसा लिखा? देखिए, हम आपको बताएं, वाहिद अली शाह के नाम को बदनाम करने में अंग्रेज अपनी सहूलत समझते थे, क्योंकि वो जलील हो चुके थे, क्योंकि आपने मुआहदे को तोड़ा है। वाहिद अली शाह एक वाहिद आदमी थे जिन्होंने कभी आपको जर नहीं पहुंचाया, आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उनके साथ उनका एग्रीमेंट को वायलेट क्यों किया आपने? वायलेशन पूरी दुनिया के सामने आप शर्मिंदा है, तो आपको उनकी छवि को खराब करके बोलना होगा इस वजह से हमने छीना। तो उस टाइम पैसा देख के मौरकीन को खरीद कर अंग्रेजों ने लिखवाया। पहले देखिए ना, लखनऊ में शिया सुन्नी की अलग मस्जिदें नहीं थी, कभी नहीं थी। हाँ, सब नमाज एक साथ पढ़ते थे, मस्जिद खुदा हुआ करती थी, तमाम फिरके एक साथ नमाज पढ़ा करते थे, कोई उसमें वो नहीं था। पहली मस्जिद कब बनी? 1857 के बाद लखनऊ में। जी, ये तारीख है। 1857 की जंग आजादी के बाद शिया सुन्नी की मस्जिदें अलग हुई। तो इतना सेकुलर बादशाह जो अपनी दौरे हुकूमत में माने शिया सुन्नी को फर्क नहीं करता था, तो दूसरे लोगों को कैसे करता? नकवी साहब, ये जो यहाँ पे अभी हम लोग घंटा घर देख रहे हैं, ये कदीमी घंटा घर है जो वाहिद अली शाह के दौर से अभी तक है, और उस वक्त घड़ी वगैरह नहीं हुआ करते थे, लोग वक्त
وہ نہیں سمجھ پاتے تھے اس وقت کیا وقت ہوا ہے, تو اس کے اعتبار سے یہ گھنٹہ گھر کو بنایا گیا تھا. جی. اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کو پتا ہے بزرگوں سے جو ہم لوگوں نے سنا ہے کہ وقت بتانے کے لیے یہ گھنٹہ جب بجتا تھا تو اس کی آواز خضرپور تک جاتی تھی. اچھا جی, کیونکہ بیچ میں کوئی فیکٹری نہیں تھی. ابھی تو یہاں 50 فیکٹری بن گئی ہیں, بلڈنگیں بن گئی ہیں. اس زمانے پورا سناٹا تھا. یہ ابھی بھی بجتا ہے؟ ہاں ابھی بھی بجتا ہے. اب یہ آواز جو ہے کچی سڑک تک جاتی ہے. اس سے پہلے کیا مطلب کیسے بجتا ہے؟ جیسے اگر 1 بجا تو 1, 2 بجتا ہے تو 2 گھنٹے, 3 بجے گا 3, تو لوگ دور دور تک لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اچھا 2 بج گئے ہیں, اچھا 3 بج گئے ہیں. تو یہ وقت بتانے کا ایک ذریعہ تھا. یہ ابھی تک یہ ہاں یہ روایت ان کی تہذیب کو آج بھی برقرار رکھا, آج بھی بجتا ہے. جیسے بادشاہ کے ٹائم میں بجتا تھا, وحید علی شاہ کے ٹائم. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ بہت نے جو ہے وہ قیمتی وقت دیا اور اتنی جو ہے تفصیل سے جو ہے بلیاں بج کی تاریخ اور آزاداری کی تاریخ بتائی. آپ کا بہت شکریہ. جی, السلام علیکم.